हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। की हाल चाल है? ठीक ठाक हो? करिए तो दोस्तों। अच्छा, मैं अज ना काफ़ी अरसे बाद आया सा इत्थे अपना पिंड। ते अगे भी खैर आईदा सी ते बाहरों बस इस तरह चक्कर लाना ते चक्कर ला के ते बस बाहरों बाहर निकल जाना। ते अज मेरा दिल किया थोड़ा जा ना इत्थे आ जमीन ते बहन दा कि 10 मिनट बहने आ, क्योंकि ज़ाहिर है यही वही ज़मीन है कि जिथे साडे वालिदैन ने भी सारी जिंदगी गुजारी और मेहनत करके ते सानू पढ़ाया लिखाया। साढ़े मामला तो जिंदगी जोड़े ने सारे वो इस जमीन की वजह नाल ने असी अज जो स्टेज पर पहुंचे हैं। तो साढ़े वालदैन तो बाद जो सोर्स ऑफ इनकम, मेन जो सोर्स ऑफ इनकम था वो ये ज़मीन थी हमारी। तो मैं ये सोच रहा था कि ये जो ज़मीन है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे, मतलब कि दुनिया में ज़िंदगी में, कि ये मेरी है, ये मेरी है, मलकियत इंसान इसको शो करता है कि ये मेरी है। और बड़े इस ज़मीन की खातर इंसान मतलब कि बहुत सारे जो मामलात हैं, बहुत सारे काम ऐसे ज़िंदगी में कर जाता है कि बंदा सोचते रहता है बाद में। और ज़मीन जिसको वो अपनी कहता है वो हालांकि उसकी होती नहीं है अपनी। तो उसकी रीज़न ये है कि जिस तरह बंदा कहता है ना कि अपनी ज़मीनों पे बंदा काम नहीं करता, तो बंदा कहता है कि यार ये मैंने ना मज़ारे रखे हुए हैं, ये मेरे मज़ारे हैं, ये मेरी ज़मीन है। तो आज मुझे यहाँ पे बैठ के ये ख्याल आया, मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, बस गाँव आया था तो मैं कहीं इधर 10 मिनट अपने बन्ने दे उत्ते की कहते हैं पंजाबी च बन्ने दे उत्ते बह के जरा पिंड की जमीन की हवा का मज़ा लईए। तो ਇਹਦਾ एक वाकई एक रूहानी जिहा एक बंदे की अटैचमेंट होंदी है और बड़ा एक अपना ही ਇਹਦੀ लज़त होंदी है इस चीज़ की, जिथे इंसान पलिया बढ़िया होंदा, जवान होया होंदा जिस ज़मीन ते ਉਹਦੀ एक अपनी अटैचमेंट होंदी है, ਉਹਦਾ कोई जोड़ नहीं है, ਉਹਦੀ कोई कोई नियमल बदल नहीं। तो मैं ये सोच रहा था कि यार ਜਿਹੜੀ ज़मीन है फॉर एग्जाम्पल अज ਇਹ ਸਾਡੀ मलकीयत है, ਅਸੀਂ समझने ये साड़ी है, लेकिन मैं ये समझना कि हकीकतन च साड़ी नहीं है। असी भी इस ज़मीन के मज़ारे ही हाँ, असी अल्लाह ताला के मज़ारे हैं इस ज़मीन के वक्ती तौर पर बस। क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी च ही देखा, छोटी जी ज़िंदगी च 40 साल की ज़िंदगी च, कि यह जी ज़मीन है जी अज जिहदे असी अज मज़ारे हाँ, ये इस तो 4 नस्लों पहले ये उन्होंने नाम हो चुकी है। पहले वो मज़ारे सन, यानी 40 साल की जिंदगी च 4 बंदियां दे नाम ये मज़ारे चढ़ चुकी है। मेरे वालद साहब, फिर उन्होंने को जिन्ना उन्होंने लई उन्होंने नाम आई, फिर उस तो पहलों उन्होंने जिहड़े वालद सन उन्होंने नाम ते सी। ਇਹਦਾ मतलब ये वे कि ये मलकीयत किसी की भी नहीं, ये सारी दुनिया के उत्ते जिन्नियां ज़मीन के असीं मालक हैं, असीं सारे मज़ारे हैं। तो क्योंकि इंसान ने जिस जिस लम्हे इंसान की अख बंद होनी है तो नवा मज़ारा अल्लाह ताला ने भेज देना इस ज़मीन पर। तो मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद ये है कि पिंडां दे साडे जिहड़े दोस्त भरा ने, साडे जिहड़े मामलात ने पिंडां च, छोटी छोटियां गल्लां, फॉर एग्जाम्पल मैनूं याद है छोटियां होंदियां डेरे ते आना करना, इत्थे जाना ते यह बन्ने दे उत्तों दी गुजरना ते बन्ने दे उत्ते पैर रखना ते बन्ने तो पानी उधर ही इधर आ जाना तो लड़ाई हो जानी। हाँ जी, कि तू मेरी पैली चो पानी इधर कढ़ लिया है, तो मैं कहना मैं नहीं किया, आपे ही हो गया है। मतलब इस तरह के मामला तो होने करने और छोटी छोटियां गल्लां तो लड़ाइयां हो जानियां करनियां, और बाज़ दफ़ा इस इन्हां ही छोटियां छोटियां गल्लां तो बड़ियां वड्डियां भी लड़ाइयां हो जानियां। तो मैं अज महसूस ये कर रहा कि वह भी ज़मीन उत्थे ही, ये भी ज़मीन इत्थे ही, ना वो लोग रहे, ना वो मालक जिहड़े कहंदे सन असीं मालक हाँ, ना वो मालक रहे। हाँ जी, ना उन्होंने जिहड़े पहलों आंदे सन असीं मालक हाँ, ना वो रहे इस दुनिया ते निज़ाम रहे। तो अगों यह जी साडे बन्ने दे नाल ज़मीन है, ये भी ਇਹਦੇ भी मालक कौन सन। हाँ जी, तो अज उन्होंने मालक है साढ़े भाई ने जोड़े अज इस जमीन के मालक ने, साढ़े हमसाए ने जमीन के। तो ये बस वीडियो बनाने का मकसद है कि इंसान पिंडों के साढ़े सारे दोस्तों भरावां नूं सोचना चाहिए कि यार आरजी मलकीयत है साड़ी, असी भी उस वड्डे मालक के मज़ारे हाँ इन्हां ज़मीनां दे। ते असी इन्हां छोटियां छोटियां गल्लां तो, छोटे छोटे मामलात चों पिंडां दे विच साडे जेहड़े जिमींदार भरा ने वो इन्नियां कदूरतां बना लैंदे ने, भरावां दे विच कदूरतां पाई जांदियां ने वक्ती तौर पर। तो इन्हां चीज़ों तो बंदे नूं, इंसान नूं सोचना चाहिए कि किसी भी लम्हे इंसान की अख बंद होने लग्या मिनट लगता है। दरअसल मैं ये सोचना या मैं फील करना कि इंसान समझदा कि यह जरा बंदा मर गया ना, ये इन्हें ही मरना सी, मेरी तो वारी को नहीं, मैं तो मरना ही नहीं अजे। तो लिहाजा वो
ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਅਗਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਬਸ ਦਫਾ ਉਸ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਕਰਨੀ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਕਈ ਦਫਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੱਕਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭੈਂਸ ਵਗੈਰਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ 2-4 ਫੁੱਟ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ 4-4 ਮਰਲੇ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਅੱਧੇ ਮਰਲੇ ਦਾ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਕਰਨੇ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਦੋਸਤੋ, ਭਰਾਓ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੋ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਾਰਾ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਮਜ਼ਾਰੇਪਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਨਿਮਤ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ, ਇਤੋਂ ਮਜ਼ਾ ਲਵੋ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਨਸਾਨ ਵਾਕਈ ਇਨਸਾਨ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਿਮਤ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਿਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੈ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਕੁ ਵੱਧ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਵਾਹਵਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਟੋਟਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਮਜ਼ਾਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕੂਨ, ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਦ, ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਕਤਵਰ ਮੀਡੀਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਖਾਨੇ ਬਾਜਵੇ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਫਸਲ ਲਵੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਾਗ ਲਾਓ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਇਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਵੀ ਸਰਕਲ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੜਕ ਬਣੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਲੋ ਸੜਕ ਬਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੜਕ ਸਿੱਧੀ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਦਰਖਤ ਲਾਉਣ ਐਂਡ ਤੱਕ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦਾ 40-50 ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਸਕੂਲ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਨਸਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਦੁਹਰਾਈਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਿੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਰਗੁਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ। ਇਹ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਭਰਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸਾਂ ਪਿੰਡ ਤੇ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਆਪਣੀ ਤੇ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਰਾ ਵਾਂ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ, ਕਹਿ ਲਓ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਾਰਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰਾ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਹਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਸਕੂਨ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲਗਾਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦਾ ਲਕਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਲਗਾਓ ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਉਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਓ ਫਿਰ ਭਰਾਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ
ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਇਨਸਾਨ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਫਾਇਦਾ ਲਵੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਮਸਾਏ ਨੇ ਦੋਸਤ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਮਿਸ ਕਰਨ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਹਮਸਾਇਆ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਯਾਰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਸ। ਤੇ ਲਓ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਮਿਲਨੇ ਆ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।